बेंगलुरु में माशूका ने अपने आशिक को इंग्लिश स्टाइल में अय्याशी करने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके हाथ, पैर और आंख पर पट्टी बांधकर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। बेंगलुरु के ब्यादराहली पुलिस स्टेशन के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। पुलिस ने 27 साला खातून को अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जलाकर कत्ल करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। ये वाकया मंगल की दोपहर अंजना नगर के इलाके में पेश आया। मरने वाले बॉयफ्रेंड की पहचान 27 साला किरण के तौर पर हुई है, जो दोपहर तकरीबन 2 बजे मुलजिमा प्रेमा के घर इंग्लिश स्टाइल में अय्याशी करने आया था। दोनों एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे और तकरीबन 2 साल से रिलेशनशिप में थे। सीनियर ऑफिसर के मुताबिक मुलजिमा प्रेमा ने किरण को वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल अय्याशी करने के बहाने घर बुलाया। तफसीलात के मुताबिक उसने किरण की आंखों पर पट्टी बांधी, उसके हाथ और पैर कुर्सी से बांध दिए और जब उसने सख्ती से सवाल किया तो उसे तसल्ली दी कि ये बाहर मुल्कों का ये ट्रेंड है। और प्रेमा ने उसके कपड़े उतार कर उसका ध्यान हटाकर पहले से तैयार रखा पेट्रोल उस पर डालकर आग लगा दी। किरण मौके पर ही हलाक हो गया। मजीद तहकीकात में ये भी सामने आया है कि मुलजिमा ने पूरा वाकया अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड भी किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और अहम सबूत के तौर पर जाँच की जा रही है। इब्तिदा में प्रेमा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि वो बाथरूम में थी जब जोरदार आवाज़ सुनी और बाद में देखा कि किरण ने खुद को आग लगा ली। लेकिन वाक़े का जायजा लेने के बाद पुलिस को शक हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ वेस्ट DL नागेश ने कहा कि पहली नज़र में ये सुसाइड लग रहा था, लेकिन तहकीकात ने इसे कत्ल साबित किया। पुलिस के मुताबिक जुर्म में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल भी मुलजिमा ने पहले से अरेंज किया था। ये भी नोट किया गया है कि किरण सिर्फ एक बैग के साथ बाइक पर आया था और उसके पास कोई जलने वाली चीज़ नहीं थी। दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे और मुलजिमा को शक था कि किरण उससे दूरी अख्तियार कर रहा है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कहीं इस जुर्म में कोई और शख्स तो शामिल नहीं। ब्यादराहली पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। RSB News 9 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ಸಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಟ್ಟಿ ನೀರು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1:15 1:45 ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೆರೋಸಿನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮೃತ ಕಿರಣ್ ಇಬ್ಬರು ವೊಡಾಫೋನ್ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಸೊ ಈಕೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಈಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು
ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿರಣ್ ಈತ ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನವನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್? ಇವರಿಬ್ರು ವೋಡಾಫೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೋಡಾಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಸಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಇಬ್ಬರು 27ರಿಂದ 30 ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಈಗಾಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್.